میں نے اپنی امی کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیا. میں نے کبھی کسی کو غسل ہی نہیں دیا تھا. غسل والی آنٹی تھی، انہوں نے کہا کہ آپ نے بیٹا ساتھ ہو کے اپنی امی کو غسل دینا ہے. تو ان کے ساتھ اور کچھ ہے تھی رشتہ دار، ان کے ساتھ مل کے غسل دیا اپنی امی کو. غسل کے دوران غسل والی آنٹی نے جب میری امی کی قمیض کو کٹنگ کیا ہے تو اس میں سے اینک نکلی ہے. تو وہ مجھے پکڑا رہی ہے، کہتی بیٹا یہ اپنی امی کی اینک پکڑ لو آپ. تو میں نے ان سے اینک پکڑ لیا ہے. صدمے میں ہوں، انہیں جواب بھی دے رہی ہوں کہ میری امی تو اینک لگاتی نہیں تھی. یہ ان کو کہہ رہی ہوں اور یہ نہیں سوچ رہی کہ اگر امی اینک نہیں لگاتی تھی تو وہ اینک کس کی ہے. بس اینک پکڑ لی ان سے، اور پکڑ کے بس امی کو غسل وغیرہ دیا. کپڑوں سے اینک نکلی؟ جی قمیض کے اندر سے، گلے سے اندر اندر گری ہوئی تھی قمیض کے اندر نا. آگے سے کپڑے کٹنگ کر کے اتارے ہیں، ظاہری بات ہے خون سے بھرے ہوئے تھے، نچڑے ہوئے تھے وہ کپڑے، خون سے جڑے ہوئے تھے. آپ نے غسل دیا، کہاں کہاں تشدد تھے، کس طرح مارا؟ امی کی ناک پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، سر پہ تھی، ماتھے پہ تھی، ہونٹ پہ تھی، اور ہاتھوں پہ نیل تھے. جسم کی اور کئی حصوں پہ نیل تھے، جو کہ رپورٹ میں پتہ چلا ہے کیونکہ غسل کے ٹائم سطر کرتے ہیں، آگے سے ڈھانپ دیتے ہیں عورت کو، سارا چادر ڈال کے پھر غسل دیتے ہیں. تو جو جہاں ہم نہیں دیکھ سکے وہ رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ پیٹ پہ بھی میری امی کے اتنے زخم تھے، اور بازو پہ ٹانگوں پہ بھی ڈنڈوں کے نشان تھے کہ بڑی زور سے تشدد کیا ہوا ہے. یہ چیزیں بعد میں گہرے ہوئے نشان اور رپورٹ میں زیادہ کلیئر طریقے سے پتہ چلا ہے. جو میں نے دیکھے نشان، وہ تب ذہن میں یہی تھا کہ امی واش روم میں گری ہیں، تو یہ واش روم میں گرنے سے چوٹیں آئی تب ہیں ذہن میں نہیں تھا کہ ان کہ پہ تشدد کیا تشدد ہوگا؟ ہوا ہوا ہے. اگر وہ ماتھے کی اب چوٹ بھی آپ دیکھی کے ہے. ذہن میں آتا ہے کہ یہ نشانات تھے؟ خیال جس طرح بات سامنے آئی تو آپ کو لگتا ہے کہ میں نے یہاں بھی نشان دیکھا تھا، یہاں بھی تھا؟ لیکن وہ تو جب دیکھا نشان، ماتھے کی چوٹ بھی دیکھی، سر کی بھی دیکھی، ناک کی بھی دیکھی، کٹ لگا ہوا تھا امی کے، تو ذہن میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ باتھ روم میں گرنے سے آیا ہے. جب امی کی تفدین کر دی ہے کلوں کے بعد، ہم وہ کمرے میں اپنے گئے ہیں. جب وہ کمرے میں چھتوں پہ خون دیکھا ہے، دیواروں پہ خون دیکھا ہے، اس کو دیکھ دیکھ کے سوچ کے یہ دماغ نے کام کیے کہ امی کے ساتھ کچھ ہوا ہے. ان کے بقول کہ امی واش روم میں گری ہے، میری امی واش روم میں نہیں گری. چھت پہ بلڈ کے نشان تھے؟ چھتوں پہ خون کے چھینٹے ہیں، اور دیواروں پہ بھی خون کے چھینٹے ہیں، فرنیچر پہ خون کے چھینٹے ہیں، بیڈ کے گدے پہ سارا کمرہ خون بھر سے بھرا ہوا ہے. یہ دوسری صفائیاں کرتے ہیں میری امی کو مارنے کے بعد. یہ چھتوں پہ خون، دیواروں پہ، فرنیچر پہ خون ویسے کا ویسے ہی ہے، جس کو دیکھ کے ہمارا شک تھوڑا بڑھا ہے کہ میری امی کے ساتھ کچھ حادثہ ہوا ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی مما کو کتنی دیر تک اس طرح ظلم کرتے رہے، تڑپاتے رہے اور اتنا تشدد کرتے رہے، ہم جو نے آثار آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ ہم کمرے میں بیٹھے رہے، کبھی میں چھت کے خون کو دیکھوں، کبھی تو کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. تو بھابھی سے پوچھا کہ چھتوں پہ خون کیسے لگا ہے، یہ دیواروں پہ خون کیسے لگا ہے. امی کی جب تفدین کر دی اس کے بعد اس کی بہنیں، اس کی ماں اس کو پاس بیٹھی ہوئی ہیں، اس کو پورا سپورٹ کر رہی ہیں، پورا اس کے بہاف پہ بول رہی ہیں. کہتی ہیں کہ ڈاکٹر نے منع کیا اس سے کسی قسم کا سوال نہیں کرنا، اس کی جان کو خطرہ ہو جائے گا. تو میری ماں کے ساتھ تم تھی، میں تم سے ہی سوال کرنے ہیں، ہم اپنے اپنے گھروں میں تھی. تم مجھے بتاؤ کہ میری ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے تمہارے بقول کہ وہ واش روم میں گری ہیں، تو یہ چھتوں پہ دیواروں پہ خون کیسے لگ گئے ہیں. اس نے میں صحیح طرح سے کچھ بھی جواب نہیں دیا. میں کمرے میں آ کے سوچ رہی ہوں کہ میری امی یہاں بھی آئی ہوں گی، یہاں پہ خون کیسے لگ گیا، یہاں پہ کیسے لگ گیا. پاگلوں کی طرح امی کو محسوس کر رہی ہوں، ان کی چیخیں بھی محسوس کر رہی ہوں، درد بھی محسوس کر رہی ہوں کہ اس نے اتنا ذہنی مریض بنا دیا کہ یہ بھی دکھ لے رہی ہوں کہ اس ٹائم میں اپنی ماں کے پاس بھی نہیں تھی اور میری ماں کو ایسے ایسے چوٹ آئی ہوگی. یہی بس سوچتی رہ رہی ہوں کیونکہ یہ کچھ بتا ہی نہیں رہی تھی. سگی ماں تھی آپ کی؟ جی میری سگی ماں تھی. کتنا پیار تھا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس ٹائم میرا گھر جو خالی ہوا پڑا ہے کہ میں رات کو اپنی جگہ پہ بیٹھتی بھی ہوں. مجھے پتا ہے میری امی فوت ہو چکی ہوئی ہیں، لیکن جب میں سوچتی ہوں کہ ابھی میری پوری زندگی پڑی ہے، میں نے اپنی ماں کے بغیر کاٹنی ہے، تو میرا دل دہل جاتا ہے کہ میں اتنی لمبی زندگی اپنی ماں کے بغیر کیسے کاٹوں گی. پتہ بھی کہ وہ فوت ہو چکی ہیں، پر میں یقین کرنا بہت مشکل آتا آپ ہے. کی ماں آپ سے کتنا پیار کرتی تھی؟ وہ میرے سے بہت پیار کرتی تھی، وہ اپنے سبھی بچوں سے بہت پیار کرتی تھی. میں تو 1.5-2 سال سے اپنی ماں کے پاس تھی، وہ اپنے سبھی بچوں سے بڑا پیار کرتی، میرے بچوں آپ سے بڑا اپنی پیار ماں کرتی کے تھی. پاس تھیں تو آپ کو یہ ناجائز تعلقات کا پتہ نہیں چلا؟ نہیں، مجھے ان کے تعلقات کا نہیں پتہ چلا. پتہ ہوتا میں بڑی بیٹی تھی، میری ماں مجھ سے بات کرتی، میں کچھ دیکھتی میں اپنی ماں سے بات کرتی، ہم کسی مسئلے عثمان کا یہاں آتا نکالتے. نہیں تھا؟ آتا تھا.
अपनी बीवी के साथ भी आता था। आपके पास आपसे भी बात होती थी? जी, मैं साथ उनकी बैठती थी, जिस जगह पे वो बैठते थे उनकी गैदरिंग में बैठती थी, जैसे बातें मेहमान का करते। ख्याल जी करते हैं। जी, बातें करते थे, खाते पीते थे। बाजी आप यहाँ पे रही हैं, आप उनके साथ भी बैठती थीं, तो आपको कभी अब अंदाजा होता है कि कभी आपको शक जो लगता था और ज्यादा फ्रैंकनेस थी? मैंने कभी भी उनको उस नजर से देखा ही नहीं अब है। आपको नहीं वो अंदाजे पूरे हो रहे हैं, अब आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि यहाँ इस वक्त भी मुझे शक हो रहा था, इस वक्त भी मुझे लगता था कि ये थी? मैं इन शख्स से भी ऊपर ये चीज़ सोचती हूँ कि मैं इस तरह के इंसान के साथ मिली कैसे, इनको अपने हम घर में लाए कैसे, इनसे रिश्ते बनाए कैसे। इन सब चीज़ों से ऊपर जब मैं सुनती हूँ ना हकीकत, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के पास नहीं थी, जब मैं उनकी हकीकत सुनती ना कि इन्होंने इस अजीज़ से मेरी अम्मी को मारा है, तो मुझे वो चीज़ नहीं भूलती। फिर मैं उस दिन को कोसती हूँ कि ये हमें मिले क्यों, कि किस अजियत से इन्होंने मेरी अम्मी का कत्ल किया है, कि उनको क्या क्या तशद्दुद किए हैं, उनको सर पर डंडे मारे हैं। मेरी बहन का वोट भी वहीं का बना हुआ है, वो वोट डालने आती है, वोट डालने के बाद वो मेरे घर आती है, कहती है अख्तर अली मैंने आपसे एक बात करनी है। हम बोला करो बाजी, कहती अल्लाह की बात करनी है। आपकी बहन बड़ी थी छोटी थी? मुझसे बड़ी थी। अच्छा। कहती तुमसे अल्लाह की बात करनी है। मैं करो बाजी, इतना का रोना शुरू कर दिया और बताते नहीं है। मेरे बार बार इस्राक ने पूछा बाजी क्या बात है, उसने बताया कि अनिला और उस्मान के आपस में जायज़ तल्लुकात हैं। मैं सुन के दंग रहा, वो मैं कैसे बाजी, कहती मैंने उनको 2 मरतबा पकड़ा है इस कमरे में ना, पकड़ा मैंने। तुम आओ बहन इसी कमरे में? इसमें ये उस अनीला का कमरा है जी और नुमान का कमरा है जी जिसकी माँ को मार दिया गया, जी 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 और इसी रूम में इसी बेड पे पकड़ा है? जी। तो मैंने पूछा कि नुमान को इल्म है, कहती मैंने नुमान को नहीं बताया। मैं शाह साहब को पता कि तुम शाह साहब को नहीं इल्म है, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप किसी टाइम निकाल के आना, उसको समझाना, वरना ये काम बिगड़ गया ना तो दोनों के घर बर्बाद। उन्होंने आपको बताया 2 दफा पकड़ा है? हाँ जी, उन्होंने कहा मेरी बेटी का घर ही बर्बाद हो जाएगा। मेरी आँख का हुआ ऑपरेशन, तो मेरे उसमें आँख ठीक नहीं थी मेरी, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे ना पेट में गड़बड़ थी मेरे। मैंने कहा बाजी कुछ दिन ठीक होता हूँ ना तो मैं आपकी तरफ आता हूँ, उनको समझाता हूँ, मैं सब क्लियर कर दूँ इंशाल्लाह ताला। नहीं जा पाया। 19 फरवरी का दिन आ गया, सुबह मैं सोया तो मुझे सुबह फ़ोन कॉल आती है, सुबह 7 बजे मेरी बहन की, अख्तर आज आपने लाजमन आना है, कुछ भी हो आपने लाजमी आना है। और 12:30 के बाद मेरा भतीजा मेरे घर में आता है, वो ऊपर रहते हैं हम नीचे रहते हैं। मैं उसको साथ लेता हूँ, उसको मैं कुछ नहीं बताता कि मैं किस मकसद के जा रहा हूँ। उसको साथ लेते घर में आता हूँ, दुकान लॉक करता हूँ तो अंदर से ना आवाज़ें आ रही हैं झगड़ने की। मैं जब अंदर आता हूँ, अनिला, उस्मान, हमज़ा और बाजी इस कमरे में बैठे ना बोल भलैया कर रहे हैं। अच्छा। तो मैं सबसे पहले उस्मान से कहता हूँ उस्मान आप अपने घर जाओ, तुमसे बात करूँगा। उसका नहीं पता मैं किस मकसद के लिए आया हूँ। उस्मान जिसने मारा है? मारा है। हमज़ा को मैं कहता हूँ हमज़ा बेटा आप बाहर चलें। मैं उस हमजा जो सुतेला बेटा था? बेटा है। और नीला मेरी भतीजी है, वो मेरे बड़े भाई की बेटी है। अच्छा, भतीजी है हाँ मेरी आपकी? भतीजी, मैं उसका चाचा हूँ, इनका मैं मामू हूँ। उनको मैं कहता हूँ बेटा ये जो आप हरकतें कर रही हैं ना ये बहुत गलत हैं, अगर नुमान को पता चल गया ना तो वो आपको छोड़ देगा, आपका घर बर्बाद हो जाएगा और दूसरी उसके बहन का घर बर्बाद हो जाएगा। मैं उसको तकरीबन आधा घंटा ना समझाता हूँ, लेकिन वो सिर नीचे करके ना सुनती रहती है, मेरी किसी बात का जवाब नहीं देती। मैं जितना समझाना था उसको मैं चाचा बन के समझाता रहा, बाप बन के समझाता रहा, भाई बन के उसके समझाता रहा। वालिद साहब थे? उसके वाले फौत हो चुके हैं, ओके। 8-9 साल पहले फौत हो चुकी हैं। तो मैं उसको जो रिश्ते में बनते हैं ना मैं उसको समझाता रहा कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। लेकिन वो मेरी बात सारी गौर से सुनी है, उसने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मेरी तबीयत उस दिन भी ठीक नहीं थी। मैं बाजी बोला मैं दोबारा आऊँगा इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। मैं जा रहा हूँ। मैं चला गया, शाम 6 बजे करीब मेरे बहनोई का फ़ोन आता है, अख्तर अली तेरी बहन वाशरूम में गिर कर जख्मी हो गई, हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। किसका फोन आता है? मेरे बहनोई का आता है। अच्छा। मैंने के नुमान स्टफ फादर का फ़ोन आता है। मैं कहा ठीक है। 10 मिनट गुजरते हैं तो दोबारा फ़ोन कॉल आ जाती है कि वो तो वाशरूम में गिर के फौत हो गई हैं। ये भी आपके बिनोई ने बताया? नहीं बताया मुझे। मैं शुगर का मरीज़ था, मेरी शुगर यकदम डाउन हो जाती और मेरी तबीयत ऐसी होती जैसे मैं खुद मरने वाला। मेरी बहन, मेरा उससे बड़ा भाई, मेरी भाभी इधर आने के बजाय वो उनको मेरे लाले पड़ गए, वो मुझे संभलने में लगे। तो 1 घंटा तकरीबन वो मेरे साथ ही लगे रहे हैं मेरी तबीयत सेट करने में। जब मेरी तबीयत संभली है फिर हम मुंशी हॉस्पिटल आए हैं, वो बहुत कहते हैं वो तो बीबी घर जा चुकी है, ले जा चुके हैं। उसकी मौत वाक़या हो गई। बात होगी।